дар пайроҳаи санъату ҳунармандӣ ҳар кас хоҳиши раҳнавард шуданро дорад, зеро нақши ҳунарманд назди мардум баланд аст. вале на ҳар кас метавонад дар ин пайроҳа устувор бимонад. баъзеҳо аз ин роҳ бармегарданд ва баъзеи дигар ба ҳар нафъе қадам мегузоранд. ками дар кам шахсоне ҳастанд ки дар ин роҳ устувор гом мегузоранду то ҷое мерасанд. чиллахон холов зодаи деҳаи Кангурт аст. деҳаи Кангурт дар вилояти Хатлон ҷой дорад. дар масири таърих дар ин деҳа шахсони маъруф ба воя расидаанду тавониста аз худ дар китоби зиндагӣ саҳифаи боқӣ гузоранд. зиндагӣ дар деҳаи Кангурт чун дигар маконҳои кӯҳистони кишвар аст. мардум аслан ба чорводориву кишоварзӣ машғуланд. бачагии чиллахон низ чун дигар ҳамсолонаш дар ин диёр мегузарад. мисли ҳамаи бачаҳои деҳа ки қариб зиндагӣ як хел мегузарад дар деҳа, агар ҳам хел фикр кунем, қариб ҳамин асари ҳамин ҷавоное ки ёки кӯдакое ки дар деҳа калон шуданд, ин ҳаёта аз сар гузаронданд. масалан чи навбати молу подаю гову гӯсфандонӣ бе ин нест. масалан барои чорво хӯрок тайёр кардан, алаф овардан, ҳезум овардан барои хона, мисол чӣ мегӯянд, ин масалан чашма, аз чашма об овардан, ёрдам кардан барои падар, модар, барои назди танури модар ҳезум овардан ва ёрикардӣ ки табақи хамира ба назди танур овардан. ин лаҳзот аз ёди кӣ масалан ба хотири кӣ намемонад, аз ёди кӣ дур меравад? ман бовар дорам ки аз ёди ягон кас. аз рӯзгори бачагӣ чиллахон ёддоштҳои зиёд дорад. аз навбати подаравию алафдаравӣ то тӯйгардаку дигар маросимҳои деҳа. вале лаззаттаринаш он буда ки барои нонпазии модари хеш ҳезум ҷамъ мекарду интизори нони гарм мешуд. дар чахчӯ бо чахдек дуғ кашиданд. дар нона гирифта дар пеши модармон меистодем камтар ки аз ҳамун маскаи болои дуғ камтарак дар ҳам молида мора медод, мехӯрдем. нони гарма як кайфияте дошт. ё ки вақте ки нона дар танур мепухт, нигоҳ мекардем, нон мепухт, мо як лафка нон, як тикка нона мегирифтем ва дар обе ки дар пеши модар буд, дар косаи ҳамунро тар карда, аз ин ширинтар, аз ин бамаззатар барои инсон нест. ҳамна мехӯрдем, барои мо аз ҳама ширинӣ буд, ширинтарин чиз. баъд ҳаёти аз ҳама кӯдакӣ чи аст? масалан дар деҳа тӯю маърака усул бисёр мешавад. деҳо ки хурд ҳастанд, дар ҳама сӯю маъракаву ҳама чорабиниҳо модароя даъват мекарданд ва баъд кадом вақти модар ба ягон маъракаро мо интизорӣ мекашидем аз омадани модар. вақте ки модар меомад, албатта мисол чанд нафар фарзанде ки дошт, барои ҳамуно ягон ғизое, ягон қанд ё ягон чизе меовард дар остинаш. ин аз ҳама ширинтарин буд. масалан халтаи агар қандам дар во хона мешид, агар он қадар он қанде ки аз остини модар мехӯрдӣ, аз ин ширинтар набуд. мактаби деҳаи Кангурт он рӯзгор 8 сола буд. тамоми бачаҳои деҳа то синфи 8 он ҷо таҳсил мекарданду баъд ба дигар ҷойҳо мерафтанд. чиллахон дар мактаб хуб мехонд, бахусус фанҳои дақиқро дӯст медошт. муаллимон интизорӣ доштанд ки аз деҳаашон як кадри хуби педагогӣ тайёр мешавад. ҳамзамон ҳини мактабхонӣ чиллахон дар озмунҳои варзишӣ низ ширкат менамуд. ба ин хотир муаллимон ӯро дӯст медоштанд. ман то синфи 8 дар деҳае ки мо таҳсил мекардем, то мактаб то 8 сола буд. ман то синфи 8 дар ҳам мактаби деҳа хондам ва аз он баъде ки 2 сол баъд синфи 10 тамом мекардӣ, баъд мактаби олии дохил мешудӣ. барои ҳамин 2 сол дар интернати давлатии ҷамоати Кангурт хондам ва соҳиби маълумоти 10 сола шудам. яъне синфи 10 тамом кардам ва дар давоми ҳамин хонданам аз ҳама фанҳоро хуб мехондам ва зиёдтар завқ доштам ба фанҳои дақиқ.
و در المپیادهای فیزیک ماتماتیک و شیمی دائما اشتراک میکردم. قریب از صنف ششمی هر سال مثلا در المپیادهای فیزیک و ماتماتیک و شیمی اشتراک میکردم. مثلا در ولایت کلوب، در شهر کلوب اشتراک کردم، در شهر اسفره در همون زمرد خواب بودیم. یکی مرتبه زمرد همه اساجگاه زمرد در همون دوره صنف هفتمین دیدگی بودم. و در شهر چکالوسکی که حالی بوستان نام دارد در اونجا اشتراک کردم و همون وقت با موفقیت چی میکردم؟ اشتراک میکردم با موفقیت بلند برای داخلشتن رکامنداسیا برای داخلشگاه مکتب عالی و جای نمایان دائما اشغال میکردم. و استادم که بسیار استادایم که من هم در همون درس هم در اینترنت درس میدادن بسیار شخصانی دانشمند بودن. مسلمانوف گرگالی شریفویچ و شادی منان میگفتن که اینا بسیار دانشمندای ساحه فیزیک و ماتماتیک بودن. از همونا من سبق گرفتم. بعد ختم اینترنت ناحیه کانگورد با مصلحت نزدیکان چلاخان حجتخواهش را به فاکولته فیزیکای دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی میسپارد. اکنون این فضا برای چلاخان دیگرگونتر بود. از یک مکتب خرد دیها وارد گردیدن به کلانترین دانشگاه کشور برایش دنیای دیگر را باز کرده بود. راه یافتن به آزمایشگاه ها و گذراندن کارهای عملی لحظه های بودن دیدنی. چلاخان میگوید هنوز قاعده و فرموله های فیزیکی را در یاد دارد. عالم بزرگ انگلیس ایساک نیوتن چهار تا قانون هر چه قانونش من به یادم هست. مثلا قانون یکمش قانون اینرسیا نام دارد. اینرسیا معنیش همین که تاثیر جسمی بیرونه با پردمت تاثیر رسونی تو تاثیر نرسونی اگر بچی و بر حرکت نمیداره. تاثیر جسم بیرونه اینرسیا از اون اینرسیا بعد حرکت میکنن. یا قانون دیگه نیوتن میگن که قانون قوه یعنی که F برابر M ضرب A F قوه M ماسه A سرعت یا که شتاب میگن. یعنی انا همین قوه انسانه یعنی اگر تلتی اگر همین یک ماسه یعنی یک چیزا تله میتی و آهسته آهسته برو با سرعت میدروری. قانون چهارم نیوتن قانون جاذبه عالم است. از روی همین است که لپیش های آواز گردش های آواز خیلی خوب احساس میکنن. من وقتی که میشنوم سرودها شد همچون هنرمند کسبی از نظر خود من پذیرفتنی است. چرا که همون گفتم چون که وقتی که قانون‌های فیزیک نمیدونن هر چی که ما داریم از طبیعت است. این قانون‌ها بعد در اجتماعیات تطبیق می شود. در دانشگاه میان همکورسان چلاخان جوان زیرک، هوشیار و چقان بود. از این رو همیشه در برگزاری محفل‌های دانشگاهی و توی همکورسان او هنرمندی میکرد. از سبک‌های گوناگون سرود میخواند. او میگوید که صنعت را از خردی دوست می‌داشت و سبب هنرمندیش نیز هنرمندان کوهستان دهه‌شان شدند که صاحب مکتب بودند. کودکی چه است؟ صدای دایره یا دف یا نه یا کرنه یا که سرنای بلند میشد ما البته در اونجا حاضر بودیم. شخصا با من که بسیار با صنعت وابستگی سخت داشتم و دوست می‌داشتم. من این چیزا معرکه به من نمیگذاشت. من بسیار دوست می‌داشتم. و هنرمندای بسیار نامداری که در زادگاه من در بعضی‌هاش در خط حیات من دیدگی نیستم، در حیات دیدگی نیستم، لیکن شنیدم از مستفیدین که در دهات زندگی می‌کردند که بعضی‌هاش با لحن دیگر می‌خوندن، بعضی‌های دیگرش با لحنشون دیگر بود. بعد می‌پرسیدم که برای چی بابی صاحب بی‌هوال این خیل می‌خوند و بابی سعید عنایت این خیل می‌خوند طرز دیگر. بعد می‌گفتن که این مکتب هنری بابی صاحب بی‌هوال با مکتب هنری کریم شوش می‌خوند، بابی سعید عنایت با مکتب هنری سیهامی. یعنی مکتبای بله من یکی بسیار مشهور بود. در همون شب روز اینا همه خیلی مشهوری بودن که حتی در تمام وادی هم وقت کلوب و بیرون از اون این هنرمندان رو میشناختن. ویرد زبانی همین مردم بود. با نزدیکی از کمال خوجندی چند چیز خیلی زیبای آماده کرد. در اونجا ما هرچند که به چلاخان نگفتم یک مخلوطی موسیقی
کلاسیکی و موسیقی خلقی در اون میان هست. مثلا سبک کنگرتی را در خوانش سرودی در غزلی کمال استفاده برده است. من سبک کنگرتی بیهوده نگفتم به خاطر آنکه یک دایره هنرمندانی بودن که در کنگر شیوه خاص سرایش داشتن. اینا هیچ کس باید پنهان نکنه، چنانه که ما در همه دور زمان هنرهای بهترین سره را به وسیله شیوه استاد شاگرد دادگیم. چون که این گونه شیوه در مردم ختلان وجود دارد، با هر گونه است. مثلا شیوه خوانش آدین هاشم است، در رشتان زمین شیوه خوانش ابراهیم کابلی است که از پیشیان گرفتند و همین شیوه استاد شاگرد در کنگرد نیز باقی مانده است در چند نفری که خودشان میدن. دل مقیمی کوی جانو نست من اینجا غریب چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب آرزو من دیاری خشم یاران خش در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب. فکر میکنم که در حقیقت کلاسیکای تاجیک است، ناله های عجایب دارد، ثبت خاصی خودش دارد. ما با همین سروده و با همین سخنه و با همین لحن کلام شدم. جان فریاد کنم نمیرسد و وازمه نقش فستیوال بوستان نیز در حیات چلخان کلان است. سالهای دانشجویی برایش امکان شده تا چند مراتب در این فستیوال شرکت نماید و محض در همین میدان با هنرمندان معروف آشنا گردد. سال 1986 در نزد فیلارمون دولتی تاجیکستان انسامبل فولکلوری تشکیل می‌یابد و برای جلب جوانان آزمون تشکیل می‌شود. چلخان در قطار دیگران به این آزمون راه می‌یابد. گلکی لولایا مچی دیدی گلکی لولایا مچی دیدی یگان حرفی بده از مشانیدی یگان حرفی بده از مشانیدی مکو حرفی بده بر تو نگفتم مکو حرفی بده بر تو نگفتم چرا یک بارگی عهد چلخان خلوف همچون هنرمندی ترانه‌سرا و داننده عنعنه‌های مردمی به صحنه آمد. وقت در صحبت میتوان از او بسیار چیز برداشت ها کرد. مثلا هنرهای مردمی را خیلی خوب میداند و به همان عمق صوت‌های خوانده اش میرسد. من باری هم صحبت هم داشتم در اطراف یک شعر میخوان دختر گلی سمنک لبکا شیرین یخمنک. بعد من پرسیدم که این یخمنکش چیست؟
خب او به طریق خود شعر داد. البته همون در مغزی هایی که تیار آماده میکنم وقتی سمانه که یک سفیدی در لب طبق پیدا می شود که شیرینی همون سمانک در همون است، همون لبا که شیرین یخمنک و هم بعدها که من فهمیدم این بیهوده نبوده است. یخمنک یک گل هست، یک میخال، یک رستنی هست که میوه های سرخ شیرین دارد. این چیز رو خوب میداند و وقتی که بازوبند میخواند یا که با همین چه خلقی رو میخواند احساس میکند که سخن اطراف چیست. دیلو 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 دیله او دیلو اوی پارا پارا دی لیورو جور ایراهی دور او دیلو 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 دیله او دیلو اوی دختر کی مرا دیدی و گم مندازیه او دیلو دیلو دیلو. همین طریق پیروهای زندگی چلخان را از عالم علمهای دقیق به میدان صنعت می آورد و او در مکتب ایجادی ظفر ناظم، آدینه هاشم و جورابک مرادوف سبق می گیرد و کوشش می کند تا بیشتر از ابیات مردمی سرایت و نقش خیش را در جاده انتخاب شده گذارد. برگ زد مندازیه او دیلو 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 دیله او دیلو اوی قد تو بقا دیش و گرم مانایه او دیلو 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 دیله او دیلو اوی روی تو بکن چای قمر مانایه او دیلو 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 دیله او دیلو اوی هر کس کی بابا لینت سر میمانایه او دیلو 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 دیله او دیلو اوی در نازو کرش مایت در میمانایه او دیلو 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 دیله. چلخان خلوف یک انسانی مهربان است، یک انسانی که خاک خورده است، خاک کلان است احترام میکنه و در جهادی صنعت باشد هم وقت با سرودها با آهنگ‌های پیشکشی مردم و انتخاب میکند که در سطح پس یگان بار دیده نشده است. هم وقت در انتخاب سرود و در انتخاب آهنگ با استادا کار میکنند، چون که در انسامبل گنجینه وقتی که من دانشجو بودم کار میکردم در هم وقت شناس شدیم. هم آوازی مرغله‌دار خوبی دارد که آواز مرغله‌دار خوبی این انسان رو هم به وجه و انسان رو به خود میکشد و در هیجان میبرد، چون که راه و روشی هم خواندن و هم راه موسیقی هم در بابت سراییدن سرودهای مردمی و ترانه‌های مردمی و روبوت و فلک‌خوانی و نقش‌خوانی و دیگر تماما دیگر است. از اولین خاطره ها که در یاد من هست در شبکه های رادیویی شبکه بود استودیو فروغ آریانا و هر نیم ساعت در یک روز من مثلا روز نبود که سرودهای استاد چلخان خلوف را پخش نکنند. من از دوره کودکی چون همراه رادیو بزرگ شدم و این رادیو هر روز نیم ساعت سرودهای چلخان خلوف را پخش میکرد و من بسیار دلبستگی داشتم از دوره کودکی، چون بسیار سرودهای خلقی رو، چون من دختر دیهه بودم و سرودهای خلقی رو بسیار در سطح خوب و عالی اجرا میکردم. و یک خاطره یادم هست، تقریبا سالهای 94 بود، من 7 سال داشتم اون وقت و یک سرودی استاد رو دوست می داشتم، نقش قالین هستی و این من دایرچه داشتم و با همون دایرچه همین سرود رو همیشه زمزمه میکردم و یک همسایه‌مون یک تاجر یکی از مغازه ها هر کس چلخان خلوف راستی با یعنی که قدرتی به معرکه و جشن ها دعوت کردن نداشت، چون هم سرکار بودم هم
خیلی به قول کمیافت بودند و در دهه دعوت کردند در همسایگی و من از مادرم خواهش کردم که اوچه مرا نزد چیلخان خلف برید، اوچه مرا نزد یکه چیلخان برید. بعد وقتی به خانه نمون توی دو رفتیم و در همون توی استاد چیلخان خلف رو دیدم، به قول همون نقش قالین در نزدشان سرودم، به همون دوره چکم و دعا داده بودم برای من. و از وقتی که من در کمیته تلویزیون و رادیو به کار اومدم مدت 12-13 سال می شود، همیشگی ما دوستی خوب داریم. همکاری من با هنرپیشه شایسته تاجیکستان چیلخان خلف از سالهای 80 شروع شده بود، وقتی که اون کس در هیئت انسامبل گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان تحت رهبری استاد عزیزی ما هنرپیشه مردمی تاجیکستان شادروان ظفر ناظیموف، یعنی که همراه یک گروه صنعتکاران بسیار هم دوست داشته و شناخته جمهوری عرض فعالیت داشتند. از همون دور آغاز شروع شده بود و از روزهای اول من دریافتم که چیلخان خلف بسیار یک صنعتکاری خوش‌ذوق، جوینده و علل خصوص بیشتر به صنعت فولکلور تاجیک، اتنوگرافیا و منصورهای مردمی بسیار توجه دارد و بسیار هم خواهش داشت که در همون دور اون سرود و ترانه هایی که در بین مردم بودند اما در گویم که در اجرای صنعتکاران کسبی، یعنی که در گویم که برنامه های رادیو تلویزیون که موجود نبودند، وجود نداشتند، از همون گویم که برای احیا نمودن همین گونه سرودها شروع کرده بود و سرودهای عادل و دیل، مگمه و بدیهایی که با نام باز و بند که همراه سراینده خوش‌آواز زیبا زویبا به اجرا رسانده بودند و ثبت نموده بودند. همین دلیل آن است که اینه که چیلخان خلف یک همچون صنعتکاری جوینده می باشد. یکی از ترانه‌هایی که توانسته در معرفی چیلخان خلف نقش بندد این بدیهه دختری همسایه بود که تا امروز میان مردم محبوب است. دختری همسایه میگم باز و بندد به من نیست، دختری همسایه میگم باز و بندد به من نیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندد به من نیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندد به من نیست. بچه همسایه میگم باز و بندش را بده، بچه همسایه میگم باز و بندش را بده، باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده، باز و بند و گوشوار و گل و بندش را بده. دختری همسایه میگم باز و بندش به ما نیست، دختری همسایه میگم باز و بندش به ما نیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندش به ما نیست، باز و بند و گوشوار و گل و بندش به ما نیست. روی مالی سرم شما توقی زرم شما یار بازو بندم را بده، بازو بندم را بده، بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده، بازو بند و گوشوار و گل و بندم را بده. و بدیه‌های خلقی را خیلی خوب درک میکنند. من از نظر من هم داننده هنرهای خلقی هست و چیلخان هم کوشش میکند که با تاریخی همونجا مواجه شود و تاریخش رو بخواند. بسیار سعی میکنند. در این مورد من میگم که نه تنها فیزیک است بلکه تاریخ شناس نیز هست. و یک خاصیت بسیار خوب باشه این است که هیچگاه از پرسیدن استحاله نمیکنه. یعنی هنرمندی است که میخواد بداند و از روی شعاری پرسیدن عیب نیست عمل میکند. هر چی که پیدا کند اگر تصادف باشد یک بار میخورند
اگر که عقل من یا که دانش من رسد من اندیشه خودم میگم. میگویند که شخص را در سفر میشناسند و یک نفر بسیار مسئولیت شناس هستند و من یگان تعریف یگان چنین حقیقت راستی همچون پدر به من مناسبت میکنند، مصلحت های پدرانه میدهند و من از این مصلحت و مشورت استفاده میکنم و همچون یک نفر هنردوست هنری استاد چیلخان خلوف را دوست میدارم، قدر میکنم. خیلی به قول سرسپرده راه خود هستند، چون نوابسته که ببینید اکثر جوانان هستن خیلی تنبلند، لیکن استاد چیلخان خلوف در همین اوج کمالات هنرشان لحظه قرار نیستند. من میبینم که روزهای میشود که تا 5 تا 10 سرود در استودیو ثبت صدا ثبت میکنم و این انرژی، این قوه، این جسارت را هر جوان ندارد. در زندگی بهترین چیزی که نصیبش گردیده است این محبت خلق است. بارها شاهد گردیده که در برنامه‌های کنسرتیش از دوردست‌ترین دهه‌ها مردم آمده و تا آخری کنسرت نشستند. او میگوید که نیم حیاتش میان مردم در خدمت خلق گذشته است. همون سرودی مردمی بود که ای شوق میتراشم بود که تمامی هم جوانان هم مردم را به خود جلب کرد. از بزرگان تا به امروز وقتی که رسم و آیین و عنعنات میماند باید که جوانان باید زنده کنند و پیشکشی مردم کنند. این در اشعار آهنگ‌های چیلخان خلوف و در اشعار سرودهای چیلخان خلوف بود که تا به امروز در دل دویدی کلی مردمی ما و بیرون از آن جا گرفته بود که تا به امروز سرودها و فلک خانی، روبایی خانی، دوبایتی خانی و دیگر در این اشعار چیلخان خلوف است. من آن رندم که ترکی شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. در برابر ترانه‌های خلقی چیلخان توانسته از بزرگترین نمایندگان ادبیات فارس و تاجیک شعر و غزل انتخاب نماید و با سبک و اسلوب خاصه آنها را سرایت. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقتی گل دیوانه باشم کی کنم. در نتیجه همکاری، در نتیجه اون سرود و ترانه‌هایی که اون کس برای ثبت پیشنهاد کرده بودند، بیشتر سرودهای اکنون گوناگون جر، گوناگون موضوع، در موضوعهای که با وصف وطن، مادر، من سرودهایی که موضوع پند و نصیحتی رو در بر میگیرد، عشق و محبت و غیر موضوعهای جالب را انتخاب نموده، یعنی که همچون سرود توانست که ثبت نموده با خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان وارد سازد. و امروز ما میبینیم که در اطراف ایجادیات چیلخان خلوف تعداد زیادی مخلصان هم گرد آمدن، جمع شدن و همیشه درخواست دارن که تا اینکه با آواز او، با صدای او سرودها بشنوند. فکر میکنم که پیچ و تاب صنعت رو، جدای صنعت رو گذاشتن و دیگر در شاهراهی به خطر هستند، چون دیگر یک نفر استادی کامل هستند و میتوانند زیاد نفران را از پای خود به فتح قلعه مراد ببرند، چون دیگر نفر فرموده که شاگرد چو استاد شود اوج کمال است، علمی که زیبر کرده تو بر دیگر آموز. و بعد از به صحنه هنر وارد شدن چیلخان خلوف تا به این اوج رسیدن، من فکر میکنم ده ها چیلخان دیگر به دنیا آمد و تا حالا پیروی راهی این نفر را میکند. از میان غزل ها
جدا کردن بیت‌های بسیار زیبا خاص چیلخان است. البته این پیشتر استاد نقاشی میکردن، فیضعلی حسن دارن و چیلخان در خوانش غزل‌های حاجی حسین درک میکنن، همه محل زیست درک میکنن و استفاده شیوه و سبک حاجی حسین در آثار چیلخان خیلی زیبا هستند و همون صحنه امکانیت نمیدهد اگر همون بیت خواندگیش در همونجا با تحلیل میکنن. بعدی بار آمدن کدام سرود کنسرت هایی که بود با بعدی بار آمدن میپرسد که همینجا توجه کردین همین بیت در بیتی حاجی در البته خب تا اندازه که ما توجه کردیم. همین خصلت های خوبش در سیمای چیلخان و دوستانی که البته مکتب خیلی خوبه گذشت، مکتب هنری عادی نقاشی ما گذشت، مکتب هنری ظفر ناظمه با مدت زیاد با آنها کار کردن و مکتب هنری دولتمند خالف. البته این شیوه کار چیلخان من گمان میکنم که برای همه باید نمونه باشد، شرم باید نکنن، باید در میان کوشش نکنن که یک مخالفت گذارن، کوشش نکنن که کوشششان تنها به خودبینی باشد. همه باید عملهایی که انجام داده می شود در زمینه خدمت به همه مردم تاجیک باید باشد. سالهای استقلالیت برای هنرمندان مرحله تازه ایجادی فراهم آمد میگوید. باغ‌های فرهنگی و قصرهای فرهنگی آباد گردیدند و هر هنرمندی که خواهش دارد می تواند در دلخواه مکان هنرنمایی کند، در طبیعت زیبای کشور نواربرداری نماید. امروز چیلخان خالف با سبک خیش در پیراهای انتخاب کرده خیش قدم میگذارد. دهها شاگردان را در این جاده تربیت نموده است که می توانند در رشد صنعت ملی کشور نقش بازند و امید میکند که میان شاگردانش هنرمندان به وای میرسند که توانند استادان را در حیرت گذارند و صنعت ملی کشور را در جهان معاصر معرفی نمایند.